सत श्री अकाल जी। खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब ਦੀਆਂ खास खबरों के खास बुलेटिन ਦੇ ਵਿੱਚ मैं हरशरण कौर। ਅੱਜ ਦੀਆਂ खास खबरों ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਰੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ। किसानों के राह हरियाणा की सरकार ने अड़िके खूब डाहे पर किसानों नूं रोक नहीं सकिया। किसानों का वड्डा जिहड़ा हजूम है, किसानों का वड्डा संघर्ष है, उस दे मूहरे हरियाणा सरकार की कोई भी फोर्स टिक नहीं सकी। जिन्नियां भी फोर्सां लाइयां सी सारियां नूं पुट्ठे पैरी वापस भजना पिया। ये तस्वीरां आपां कल सारा दिन देखियां ने ते हुण भी लगातार देख रहे हैं। सो पंजाब के किसानां ने 26 ते 27 नवंबर के दिल्ली कूच के ऐलान नूं अमली जामा पहना दिता है। हरियाणा पुलिस दे वल्लों दोवें सूबियां दीयां सरहदां ते पैंदे कौमी अते स्टेट राजमार्गां ते खड़ियां कीतियां रोकां नूं किसानां ने ढह ढेरी कर दिता। पंजाब ते हरियाणा दी हद ते पैंदे लांघिਆਂ उत्ते तणाव दा माहौल बनिया रहा पर पुलिस अते किसानां दे वल्लों संजम वरतन कारण कोई भी अणसुखावी घटना नहीं वापरी। हरियाणे दी पुलिस है जिहड़ी ਉਹ भी अंदरों अंदरी बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं करना चाहुंदी सी ते पता सी पंजाब दे किसान नहीं रोकण वाले। किसानां दा इन्ना वड्डा हड़ ਉਹ नहीं थम्मिया जा सकदा क्योंकि ये जज्बातां दे नाल तुरिया जिहड़ा हड़ हैगा आ। ये सारे लोग एक दूसरे दी साथ दे नाल सिर ते कफड़ मन के तुर पए ने। जदों कोई इंसान यही समझ ले कि मैं अपनी जान है जिहड़ी ਉਹ तली ते रख के ਚੱਲਿਆ, मैनूं अपनी जान दी भी परवाह नहीं हैगी ते फिर उसनूं कोई भी रोक नहीं सकदा, चाहे हरियाणे दी पुलिस होवे ते चाहे सेंटर दी कोई भी रोक होवे। ते यही कुछ आपां देख रहे हैं। हरियाणे के किसानों ने भी ये दस्सिया, हरियाणे का जिहड़ा नौजवान नवदीप सिंह है उसने ये कहा सी कि हरियाणे की जिहड़ी पुलिस है वो अंदरों अंदरी ये कह रही है, सानू भी कह रही है कि असीं तुहानूं रोकना नहीं चाहते, तुसीं जाओ जिन्ने मर्जी दिल्ली जाना चाहते हो जाओ। पर हरियाणे की जिहड़ा पुलिस बल है उसनूं हरियाणा सरकार का हुक्म तां मनना ही पैना सी। थां थां ते वड्डे वड्डे नाके लाए गए। सड़कों के उत्ते पहला वड्डे वड्डे पत्थर सुट्टे, उस तो बाद बैरीकेडिंग की। बैरीकेडिंग नूं कंडियाली तार दे नाल मढ़िया गया। उस तो बाद मिट्टी के वड्डे ढेर लाए गए। किसानों ने कहा कि इस तां मुठियां च भर के लै जांगे, मिट्टी तां साडे सामने कुछ भी नहीं, पर जिन्ना चिर साडीआं जथेबंदियां हुक्म नहीं दिंदियां। सो जथेबंदियां दा सारियां दा हुक्म ये सी कि अगे वधिया जावे भारतीय किसान यूनीयन एकता उगराहां नूं छड्ड के, क्योंकि पहला ये फैसला लिया गया सी कि जिथे भी सानूं पुलिस रोकेगी, जिथे भी सरकार रोकेगी उत्थे ही धरना ला के बह जाएंगे। पर नौजवान कहते कि 2 महीने हो गए तुहानूं यही सानू कानूनां बारे दसदिआं नूं कि इन्ने खतरनाक ने, इन्ने सानू तबाह कर देणगे ते हुण असीं दिल्ली जाके ही हटांगे। किते ना किते ये जिहड़ा दुफाड़ है जिहड़े वो भी उत्थे किसान होए ने। अद्धे कहंदे सी दिल्ली जाना, अद्धे कहंदे सी इत्थे मोर्चा लाउणा है। सो हुण आखिरकार दबाਅ दे विच आके भारतीय किसान यूनीयन एकता उगराहां नूं भी दिल्ली जाना ही पैना है। उन्होंने भी दिल्ली जाने का ऐलान कर दिता है कि अज 11 तो 11:30 बजे दे विच भारतीय किसान यूनीयन एकता उगराहां दे किसान भी दिल्ली नूं कूच करनगे। पहला खनौरी दे विच जोगिंदर सिंह उगराहां पहुंचे हुए सी, उत्थे उन्होंने ऐलान किया सी कि साडी जथेबंदी 7 दिन इत्थे रुकूगी, इत्थे मोर्चा लाऊगी, समान साडे कोले हैगा सारा 4-4 6-6 महीनों का। पर किसान नौजवान काले पै गए। उन्होंने कहा कि असीं दिल्ली जाके हटांगे। कई जड़ियां जथेबंदियां ने, कई सिख जथेबंदियां उत्थे खनौरी असीं पहुंचे हुए सी तो डॉक्टर सुखप्रीत सिंह उद्दो के मिले। वो कहंदे सानूं ये सी कि ये दिल्ली जरूर कूच करनगे, सरहदां तोड़ देण, चाहे जो भी करना पवे, पर इन्हां ने इत्थे धरने लाउण दा ऐलान कर दिता है। इस करके असीं इत्थों हुण होर किते रवाना हो रहे हैं, पर असीं दिल्ली जाके रहांगे। लखा सिधाणा होवे, गायक कंवर गरेवाल होवे, सारियां ने खेतां दे विचों दी हरियाणा दे लोकां ने, हरियाणा दे किसानां ने अपने खेतां दे विचों राह बना दिते अते हरियाणा दे खेतां दे विचों दी गड्डियां पा के, ट्रैक्टर चला के किसानां ने ते होर जिन्ने भी वर्ग ने, गायकां ने, समाज सेवी नौजवानां ने दिल्ली पहुंचण दा राह फड़ लिया सी ते आखिरकार दिल्ली पहुंच गए। शंभू बॉर्डर तो दीप सिद्धू अपने काफले समेत दिल्ली पहुंचे। राह दे विच कई रोकां लाईयां, इत्थों तक कि हरियाणा पुलिस ने तां अजिही घटिया कार्रवाई भी की कि सड़कां ही पुट सुट्टियां, सड़कां पुट के वड्डे टोए विच पट दिते कि किसानां दे ट्रैक्टर इत्थों लंघ ना सकण। पर किसान उन्होंने टोयां नूं भी पार करके लंघ गए। बैरीकेडिंग लाई सी, पहला शांतिपूर्वक तरीके नाल ओह अपील करते रहे किसान, पर जदों नहीं मन रही सी हरियाणा पुलिस तो फिर वो बैरीकेडिंग चक्कण च तां किसानां नूं कुछ लगदा ही नहीं। खेतां दे राजे ने, सो दिल्ली जाण दे विच उन्हां नूं कोई बहुती औख है जिहड़ी ओह नहीं आई। जल तोपां थां थां ते बीड़ियां गईयां, कई थावां ते किसानां दे पुत्तां ने खुद टैंकियां दे उत्ते चढ़ के जल तोपां बंद कर दित्तियां ते वापस अपने काफले दे विच जुड़ गए। अजिहियां तस्वीरां ने जिहड़ियां ओह दिख रहीआं ने।
ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਤੜਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। 20 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨੀਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਸਤਿਓਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਥਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਇੰਪਾਊਂਡ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸ਼ੰਭੂ ਹੋਵੇ, ਰਤੀਆ ਹੋਵੇ, ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਢੇਰੀ ਕੀਤੇ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਠੰਡ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡਣੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਕਰ ਠੰਡ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖਨੌਰੀ ਤੇ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਨੇ। 11:30 ਚੱਲਣਗੇ। ਗੂਲਾ ਚੀਕਾ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਫੂਲ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਖਨੌਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿਲ ਤੇ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੀਂਹ ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦਾ ਗੋਲਾ ਵੱਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲਹੂ ਲਹਾਣ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੰਨੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਟਰੱਕ ਖੜੇ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਟਰੱਕ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਲਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਢੇਰ, ਬੈਰੀਕੇਡ, ਪੱਥਰ ਤੇ ਵਾਹਨ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾ ਤੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਤੀਆ, ਖਨੌਰੀ, ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਧ ਗਏ। ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਗਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਗਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਟ, ਤਰਪਾਲਾਂ, ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਦੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰੇਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 4-4, 5-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਥੋੜੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ 5 ਟਰੱਕ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਅਸੀਂ ਸੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਤੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਦੀਆਂ ਰੇਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਵੈਸ਼ਾਲੀ, ਨਿਊ ਅਸ਼ੋਕਨਗਰ ਤੋਂ ਨੋਇਡਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ SN ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਦਿੱਲੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦੇ ਆਗੂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਰੋਕਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਜਗਦੇਵ ਕਮਾਲੂ, ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਂਡਲੂ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵੀ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ YMCA ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੇਲ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮਾਰਗ ਥਾਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਰੋਕਾਂ ਤੋੜ ਕੇ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵੱਲ ਵਧਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਹਰੀਨਗਰ ਦੇ ਸ਼ਿਆਮ ਬਾਬਾ ਖਾਟੂ ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਠੀਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ 48 ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। 2000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਮਪੁਰ ਨੇੜੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਮੋੜ ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਆਗਰੇ ਨੇੜੇ ਮੇਧਾ ਪਾਟੇਕਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉੜੀਸਾ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੇਂਦਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। 3 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚੋਂ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸਨ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੱਥਾਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਓ ਦਿੱਲੀ ਹੁਣ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੇ ਆ ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਣਾ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਬਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਜਿਗਰੇ ਤੋਂ।
ਤੇ ਉਧਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਜੋ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਛਾੜਾਂ ਕਰਨਾ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਬਨਾਮ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਲਖੀ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਹੇਜ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਜਬਰੀ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਕੀਤੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਘਾਟਾ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉਕਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੰਘਣ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਨਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਗਲਾਪਣ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਵੀ ਤੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਬਤੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਵੀਟ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੱਟਰ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ, MSP ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭਟਕਾਉਣ, ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡਣ। ਸੋ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਾਫੀ ਔਖੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਮਾਰਚ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ 26/11 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਦੱਸਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 26/11 ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਜਤਾਉਣ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ
हर तरीके की मदद वो की जाए। उधर आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रधान ते संसद मैंबर भगवंत मान ने भी संविधानिक ढंग नाल प्रदर्शन कर रहे किसानों के उत्ते मोदी ते खट्टर वल्लों कीते जुल्मां दी निखेधी की है। उन्होंने कहा कि हर किसी को रोस प्रगटाउण दा संविधानिक हक हुंदा है, पर केंद्र की बीजेपी सरकार ने संविधान दिवस वाले दिन मंगां संबंधी दिल्ली जा रहे किसानों तो यह अधिकार खोण की कोशिश की है। कैप्टन ते भी वरे ने भगवंत मान कहा कि उन्हों के माड़े शासन करके अज किसानों को ये दिन देखने पै रहे हैं। पंजाब के लोगों वालों चुने गए मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कमजोर शासक ने, जो कि लोगों की आवाज़ सही ढंग नाल जे चुकते तो किसानों को ये दिन ना देखने पैंदे। सो किसान जिहड़े दिल्ली जा रहे हैं, उन्हों के ट्रैक्टरां दे उत्ते जिहड़े स्लोगन लिखे हुए ने, उन्हों के ट्रैक्टरां दे उत्ते जिहड़े स्पीकर वज रहे हैं, उन्हों की भी आपां गल कर लैंदे आ। ट्रैक्टर ट्रालियां ते लिखे जिहड़े नारे ने, उन्होंने किसान अंदोलन नूं काविक रंग चाढ़िया है। लिखिया आ टल जा तू दिल्लीए नहीं, असी अगे धुखियों फिरदे आ, दिल्लीए हुण तू हिल्ली लै मूँह तोड़ देंगे, पाई जिहड़ी भाजी हर एक मोड़ देंगे, हुण बुरज हिलाउणा दिल्ली दा, काफले तुर पे किरती किसानां दे, आ टल जा तू दिल्लीए नहीं, असी अगे धुखियों फिरदे आ। ये स्लोगन ने जिहड़े वो ट्रैक्टरां दे पिछले पासे पेंटरां तो स्पैशल लिखवाए जा रहे ने किसानां दे वल्लों, ते ये सारियां दा ध्यान भी खिच रहे ने। एक कंवर गरेवाल दा जिहड़ा गीत है वो हर एक किसान दे ट्रैक्टर ते वज रहा है। फसलां दे फैसले किसान करूगा, तैनू दिल्लीए इकट्ठ परेशान करूगा। बूटा मुहम्मद, फिरोज खान, सत्ती खोखेवालीए दे सांझे गीत ने जिहड़े उठे किसान पंजाब दे सिर बन दमाले, दिल्ली वल नूं पा लए शेरां ने चाले, ये भी कईयां ने ट्रैक्टर ट्रालियां दे उत्ते लिखवाया। असीं जित्तांगे जरूर जंग, जारी जंग रखियो। ते कंवर गरेवाल दा एक होर गीत है अखां खोल पंजाब सियां, ये भी वज रहा हैगा। पेचा पै गया सेंटर नाल, ये सारे जिहड़े गीत ने वो किसानां दे ट्रैक्टरां दे उत्ते, वाहनां दे उत्ते लाए स्पीकरां दे उत्ते वज रहे ने। संघर्ष है जिहड़ा वो पूरी तरह दे नाल अपने सिखर दे उत्ते है, जोबन ते कह सकते हैं इस संघर्ष नूं। सो इस संघर्ष की एक बड़ी ही खूबसूरत तस्वीर असीं तुहानूं दिखाउने आ, क्योंकि दिल्ली वल नूं जिहड़े किसानां ने कूच कीता है वड्डी गिणती दे विच है, लखां दी गिणती है, ते उन्हां तो बाद गुआंढियां ने हामी भरती है कि असीं उन्हां दीयां कणकां नूं खाद देवांगे, रे पावांगे, पानी लावांगे, ते ये बेनतियां गुरु घरां ते होर धार्मिक स्थानां तो भी कीतियां जा रहीआं ने। मानसा दे विच अजिहा माहौल है जिहड़ा वो मिलिया है कि खेती कानून रद्द करवाउण लई दिल्ली वल कूच करन वाले किसानां नूं बेफिक्रे हो के संघर्ष करन दी हल्लाशेरी दिंदिआं मालवे दे पिंडां विच बाकी रह गए किसानां ने ऐलान कर दित्ता है कि वो जंग दे मैदान च नितरे किसानां दीआं हाड़ी दीआं फसलां साਂਭਣਗੇ। उन्होंने कहा कि कणक, छोले, सरों, हरा चारा ते होर सब्जियां आदि हर पक्षों सेवा संभाल ते देख रेख असीं करांगे। कल ਜਦੋਂ दिल्ली ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਜਟਾਣਾ ਖੁਰਦ ਹੈ ਮਾਨਸਾ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਸਾਂਭਣਗੇ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਪਿੰਡ ਖੋਖਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਦੀ ਫਸਲ ਉਸ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਖਾਦ ਤੇ ਰਾਖੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਪਿੰਡ ਭੈਣੀ ਬਾਗਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਸਾਂਭਣ। सोशल मीडिया ते भी इस तरह दीयां कई पोस्टां घूम रही ने। वड्डी गिणती पिंडां विच शुरू हुई है भाईचारक सांझ तो खुश होए संघर्षी किसानां ने कहा कि जदों उन्हां दे खेत साਂਭਣ ਲਈ उन्हां दे भरावां ने हामी भर दित्ती है तो साडे सारे फिकर मुक गए ने। उन्होंने कहा कि हुण असीं दिल्ली फतेह करके मुड़ांगे। सो पूरा दिन जिहड़ा 26 नवंबर का पूरा दिन इस तरीके दे नाल भाईचारक सांझ ये सारिਆਂ ने पिंडां दे विच कि गिले शिकवे भुला दो, जिहड़े भी तुहाडे पिंडां दे विच हुंदी है, बैंसबाड़ी हुंदी है, थोड़े बहुते गिले शिकवे हुंदे ने, सारे भुला के हुण एक दूसरे दे खेतां दी राखी करनगे गुआंढी ते पिंडां वाले गुआंढी। सो मोदी सरकार नूं ये समझ जाना चाहिए कि संघर्ष बहुत वड्डा हो चुका है, क्योंकि ट्रेड यूनियनां ने भी हड़ताल कर दी है। मुल्क भर दे विच ट्रेड यूनियनां वल्लों देश के 25 करोड़ के करीब मुलाजमां दे हड़ताल विच शामिल होने का दावा किया है। बैंकां बंद, सब कुछ बंद। केंद्री ट्रेड यूनियनां ने किसानां दे हक दे विच बंद दा सद्दा दिता है। उन्होंने मुल्क भर च भरमा हुंगारा मिलिया। केरला, पुडुचेरी, उड़ीसा, असम ते तेलंगाना दे विच मुकम्मल बंद रहा। होरनां सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ भी जनजीवन प्रभावित रहा।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। RSS ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ 25 ਕਰੋੜ ਕਿਰਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਜਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲਾ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਉੜੀਸਾ, ਅਸਾਮ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਰਿਹਾ। ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਾਲਕੋ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਰਹੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਕ, ਏਟਕ, HMS, C2, AIUT, UC, TUCC, ਸੇਵਾ, AICCTU, LPF ਤੇ UTUT ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। RSS ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਖਬਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟੜੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਬੰਦੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ IG ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਯਾਤਰੂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਹੁਣ 2 ਘੰਟੇ ਵੀ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ SGPC ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਕਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 166 ਮੈਂਬਰ ਨੇ। 5 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਗ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਰਜ਼ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਰਤੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਕੱਲੇ ਕਿਰਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿੱਤਰ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਡਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਡਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਨਿੱਤਰ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਘਰੇਲੂ ਜੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਟਿਚਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਆਰਨੇਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ 69 ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 69 ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਚਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। 3 ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਾਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਛਾਈ ਰਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੀਸਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਲੀਡਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵਰਗੇ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਵਰਗੇ ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ। ਗਾਇਕ ਜਾਂਦੇ ਦਿਖੇ ਨੇ, ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਵਰਗੇ ਗਾਇਕ, ਹਰਮਨ ਹਰਜੀਤ, ਇਹ ਵੀ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੰਬ ਨੇ ਗਾਇਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟਸ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।